আজ ভোরে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে গোলাবর্ষণ করেছে এবং এই পাকিস্তানের এই হামলার অসামরিক হতাহতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতি বেড়েছে এমনটাই মন্তব্য করেছেন তিনি। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি তিনি জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজকুমার থাপা এই গোলাবর্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে। শুনবো কি বলছেন বিক্রম মিস্ত্রি। Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Shri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. বিক্রম মিস্ত্রির সেই মন্তব্য এবং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। মনীষ, বিক্রম মিস্ত্রি বিদেশ সচিব তার মন্তব্য আমরা শুনছিলাম, যেখানে তিনি রাজেশ থাপার কথা বলছিলেন, যার মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণের ফলে। लेकिन निश्चित तौर पर पहले ही आज सुबह से ही हमने अपने दर्शकों के लिए जानकारी दी थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए हैं, हालांकि उसको नष्ट किया गया है, लेकिन फिर भी जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो 5 लोगों की इसमें मौत हुई है, उसमें जो है जो ऑफिसर थापा है वो उनका नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान रुक क्यों नहीं रहा है। इसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत ने जिस तरह अटैक जवाबी कार्रवाई की है और उसके बाद जो 9 आतंकी कैंप तबाह किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में जो बड़े आतंकी हैं, तकरीबन 70 से ऐसे बड़े आतंकवादी हैं जिनको अपने बंकर में छुपा दिया है, और ये कई बड़े आतंकवादियों को सेना पनाह दे रही है। और हमने देखा भी था कि अभी जब कार्रवाई की गई थी भारत की तरफ से, 9 कैंप तबाह किए गए थे, तो उनका जो आतंकवादियों का जनाजा निकला था उसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो 9 कैंप तबाह किए हैं भारत ने, क्या उसमें आतंकी हाफिज सईद या अजहर मसूद भी है? क्योंकि अजहर मसूद का नाम लेके बताया जा रहा था कि उसके 10 लोग, उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। अगर उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं तो क्या उसमें अजहर मसूद का भी नाम है? अजहर मसूद वहां पे मौजूद क्यों नहीं था? क्यों फातिमा पढ़ने के लिए वहां नहीं आया? क्या अजहर मसूद भी मारा गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी जिनका सवाल में जवाब मिलना बाकी है। लेकिन क्या यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान इतना बौखलाया है? क्योंकि हमेशा से ही आतंकवादियों के कंधे पर गोली बंदूक रख के सेना जो है, पाकिस्तानी सेना है, वो भारत पर आक्रमण करती है, हमले करती है। और इस बार भारत ने जो सबक सिखाया है, तो पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, जमीनी स्तर पर वो हर जो हमला कर रहा है वो उसको नाकाम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक आपात मीटिंग बुलाई है आज, और वो मीटिंग बुलाई है जो परमाणु हथियार पर फैसला लेने वाली कमेटी है, उसकी एक आपात इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चिंता बढ़ी है, और अमेरिका ने पाकिस्तान में भी बात की है, और आर्मी जो उसके पाक आर्मी के चीफ हैं उनसे बात की और कहा कि तनाव कम करें। हालांकि भारत ने अमेरिका की तरफ से भारत के विदेश मंत्री से भी बात की गई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को साफ कहा है कि भारत की कार्रवाई जो है बहुत संयमित है, और भारत ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, उसको नहीं तोड़ा है। भारत की तरफ से जो তোমার কাছে আমি আবারও কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কর্নেল ভাদুরী। স্যার, আমরা আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছিলাম, যেমনটা আমরা শুনতে পাচ্ছি এই যে বিষয়গুলো একের পর এক উঠে দাঁড়াচ্ছে, পাকিস্তান বলছে ভারত নাকি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে, একের পর এক গুজব ছড়াচ্ছে। কিসের এত ভয়? ভয় তো তারা পেয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও তারা যেভাবে জিনিসগুলো করছে, একের পর এক মিসাইল ছুটছে, একের পর এক বোমা ছুটছে, সাধারণ মানুষ মরছে। গতকাল একজন আধিকারিক, সরকারি আধিকারিক, তার মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানের এই গোলাবর্ষণের ফলে। অন্যদিকে আমরা আরেকটি বিষয় জানতে পারছি, আজকে প্রধানমন্ত্রী একটি বৈঠক ডেকেছেন, পরমাণু অস্ত্র বিষয়ে যে কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় সেই বিষয়টি নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।
দেখুন, ওরা সিভিলিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো অ্যাটাক করছেই অ্যাক্রস দি লাইন অফ কন্ট্রোল। তো এই যে আমাদের যে সিভিল সার্ভিসেস অফিসার যে মারা গেছে, সে ইন দ্যাট লিস্ট অফ সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটিজ, যেহেতু ওরা সিভিলিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে টার্গেট করছে, ওটা হচ্ছে একটা অ্যাসপেক্ট। সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট, আপনি বললেন যে পাকিস্তান অ্যাকিউজ করছে যে আমরা ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চ করেছি। দেখুন, ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চ করলে মানে শুধু পাকিস্তান নয়, আমেরিকা, চায়না, রাশিয়া সবাই জানতে পারবে, কারণ ব্যালিস্টিক মিসাইলের একটা ব্যালিস্টিক ট্র্যাজেক্টরি হয়, ওটা লঞ্চ হয়ে মানে লো অ্যাটমসফিয়ারে গিয়ে স্পেসের থেকে গিয়ে আবার ফেরত আসে। ওই ট্র্যাজেক্টরিটা দুনিয়া ভর সবাই মনিটর করে। তো পাকিস্তান বলল যে ইন্ডিয়া ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চ করেছে, ওটা চোখ মুখ নাক কান বন্ধ করে সবাই বিশ্বাস করবে না, কারণ ওটার প্রুফ প্রডিউস করতে হবে, আর ওই প্রুফ পাকিস্তান প্রডিউস করতে পারবে না, কারণ ওটার কোনো প্রুফ নেই। এখন বিষয় হচ্ছে যে শাহবাজ শরীফ যে ওদের ডিফেন্স কমিটি যে মিটিং ডেকেছে, অ্যাপারেন্টলি ওদের নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এর উপরে ডিসিশন নেওয়া। দেখুন, নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স গুলো কনভেনশনাল ওয়েপন্স এর মতন স্টোরেজ করা রাখা থাকে না। নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ওয়ারহেড আর একটা জায়গায় থাকে, ওটার মেন মিসাইল বডিটা অন্য জায়গায় থাকে, ওটার রকেট বুস্টার মোটরস অন্য জায়গায় রাখা থাকে, ফর অবভিয়াস রিজন, যাতে কোনো পাগল ছাগল হঠাৎ করে ওর মাথা খারাপ হলো, একটা ওই নিউক্লিয়ার বাটন টিপলো আর নিউক্লিয়ার ওয়ার শুরু হয়ে যায়। সেইটা যাতে না হয় এটা এনশিওর করা হয়। আর এইগুলো কাছাকাছি লোকেশনে রাখা থাকে না, এগুলো অনেক দূরে দূরে সেপারেট লোকেশনে রাখা থাকে। এখন হয়তো শাহবাজ শরীফ আর ওর কমিটি ডিসাইড করবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা নিউক্লিয়ার ওয়েপনটাকে অ্যাসেম্বলি শুরু করব, কিন্তু ওদের নিউক্লিয়ার ওয়েপনের অ্যাসেম্বলির উপরে ইউএসএ, চায়না, এদের সবার চোখ আছে। ওরা সব কিছু খুঁটিনাটি করে মনিটর করতে থাকে, পার্টিকুলারলি পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার আর্সেনালকে। তো যেই ওরা ওয়ারেড আর ফিজাইল ম্যাটেরিয়াল এটসেট্রা অ্যাসেম্বল করা শুরু করবে, ইমিডিয়েটলি রেড সিগন্যালস, সাইরেন বাজা শুরু হয়ে যাবে। মানে ফিজিক্যালি সাইরেন না, আমি একটা মেটাফরিক এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে ওয়ার্নিং ইস্যু করা শুরু করে দেবে। আর এত তাড়াতাড়ি, এত মানে ইজিলি একটা নিউক্লিয়ার ওয়েপনকে অ্যাসেম্বল করে লঞ্চ রেডি মানে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি করতে দেবে না, কারণ কেউই এফোর্ড, মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এর তো ক্ষতি হবেই, কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার কনফ্লিক্ট পৃথিবীর কোন দেশ, চায়নাও চায় না, কারণ নিউক্লিয়ার যদি এক্সচেঞ্জ হয়, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যা ধ্বংস হবে হবে, কিন্তু চাইনিজের যে সিপেক অ্যাসেটস আছে বাজার থেকে নিয়ে কারাকরম পাস অব্দি, ওগুলো তো ধ্বংস হবে। ওটাতে তো $300 বিলিয়ন খরচা করে বসে আছে চায়না। চায়না তো চায় না যে ওর অ্যাসেটস গুলো ধ্বংস হোক। তো এই শাহবাজ শরীফ নিজের কনফারেন্স করুক, মিটিং করুক, ওরা যাই ডিসিশন নিক, কিন্তু আন্তর্জাতিক মানে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওদেরকে এই জিনিসের মধ্যে মানে পদক্ষেপ নিতে দেবে না এই বিষয়ে। কর্নেল ভাদুড়ী, আপনি সঙ্গে থাকুন, আমি আপনার কাছে আবারও ফিরব। ভারতের পশ্চিম সীমান্তকে লাগাতার টার্গেট পাকিস্তানের। সীমান্ত বরাবর 26 জায়গায় হামলার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। ব্যবহার করা হয়েছে ড্রোন আর হাই স্পিড মিসাইল। উধমপুর, পাঠানকোট, আদমপুরে এয়ারবেস ওড়ানো ছক। পাক অপচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে সেনা, জানালো বিদেশ মন্ত্রক ও সেনা।